जय श्रीराम प्रथम रू नरिया गोटे छोटिया कविता पढ़ू है कि कविता आम कविता बहीर हे कला ठाकुर तुमको कोटि जुहार फेराई दियो मते मो पिला बेल मार उष्मकोल गाँ दांड धूली आम गाँ नई तुट जामु बरकोली बुढ़ी माँ पाकुआ पाटी राजा झील कथा आम बाड़ी जन्नी फूल काकुड़ीर लता मोर अबुझा हस मोर अलरा केश नड़िया गछर छाई जन्नर खेल बुझील आम भंगा चाल घर कांथ झाटी माटी गोबर रे लिपा कांथ चाउलर झोटी गुरुवार माण ओषा बहु हुलहुली रज पाई सजबाज बरगछ दोली आम सोरिष खेत पुषुमासर शीत आम गाँ देवी पूजा दोल ठाकुर हे कला ठाकुर फेराई दियो मते मो पिला सकाळ पखाळ भात गाँ चाटशाली पोखरी रे माछ धारा बापा माड़ गाड़ी पईली आषाढ़ मेघ बरसार धार गाई गोठ धूआं गंध माछिया अंधार आम चौरा मूल संज दीपर बेल मुंड माड़ी बहु करुथिब जुहार गोटे छोटिया कविता ग्रामर कथा ताले ये कविता मैं कहीं पढ़ी गोटे कथा को जाऊँगी जे जेतबले थारे बुद्धदेव बसी थे गोटे पिला युवक पिला अत्यंत दुखरे भांगी पड़ी कांदुची खाया पीवा छाड़ी सारी ये गोटे कथा मो जीवनटा वृथा हो गला बुझे जीवनटा वृथा हो गला मत तुम्हें मु तो निश्चित भाव में भावुची आत्महत्या करी कारण बहु करदाम कर घर समस्या अच्छी एमती बहुत समस्या भितर आ बचा चाहूना तेणु मो आत्महत्या करवाटा मोर निश्चित से कहले जदि आत्महत्या करवा निश्चिंत आटा आत्महत्या करदे भी भल किंतु तोर केते टंका हेले तोर एगुड़ा सब सरीज से कहला मत निहाती 30 लाख खंड हेले मुझे मुक्ति पाए कह चल मु ते 30 लाख टंका देवी सी बहुत अच्छा शिष्य गोटे महाजन शिष्य पाक गले महाजनी भारी ठाकुर सम्मान जन सी महाजन कान कहले ये पिला शुणिने महाजन कहले जदि आपण आसछंती मु 10 लाख टंका दे पारे सी कहले ना पिलार तो दरकार अच्छी 30 लाख ऊर्ध से कहला ठीक अच्छे 30 लाख देवी शेष फाइनाल कहले छाड़ 50 लाख देवी आ छाड़दे जाओ ये पिला भाविला मो पर को गुणटा अच्छी ये मत 50 लाख दौर 50 लाखटा दौर ये पिला आश्चर्य ठाकुर कहूना आप मो पर को गुणटा मैंने 50 लाख देदेला गुण तो किसी ना तू तो आत्महत्या करू ना ना तू मरबू बोली तो फाइनाल ना ना मरजबू ना ना आउटा कौन मुटा रही मरजीव सुझी पार तोर है आखि हिसाब है 3 लाख तो आखिटा दीटा नहीं काढ़ी 3 लाख आउ कलजाटा है से दौरान 22 लाख है आखिड़ी दीटा से 6 लाख देवे आउ लिभर ने लिभरटा भी से हिसाब करके देखिले तो करते काम तेणु तोर 50 लाख हो कौन 50 लाख बोली मो आखि पाखि सबुड़ा काढ़ी सब पेट लिभर नहीं जी आखिर तू मरबू तोर ये कौन आवश्यक अच्छी कि जोड़ा मरबू मरीगले कौन टा हम आ तू तो 50 लाख सुझी दे आराम मरबू ना ना नहीं जा मुंडे पशिला अरे मु मरिया कहूँ कि मो पारे 50 लाख अच्छी बुद्धदेव हसिले तार मरवा आगुरी चिंता कर ते भगवान केते टंका ते बचे मनीष जीवन दे तू एत हार केमती मानुछु मु हारीगली बोली तोरी पाखे सिंधु अच्छी तोरी पाखे सबू जिनस अच्छी तू केवल प्राप्त कर पाई जा आ हरेदेलटा कौन मिल बुझला मुंडे पुरेला कहला महाजन तक कदली भी दिया कदली बेपार करू जिते कदली नेला बेपार कला दिने देखला से महाजन हो गला जिते मनीष निजक खोज
ବିଚାର କରିବ ସିଏ ଗୋଟେ ୱେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ଇଏର ଆମେ କଦଳୀ ବେପାର କରିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଯେ ତମେ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଦାସିଆ ବାଉରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ଶାଲବେଗ, ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ସିଏ କ'ଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ାର ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର? ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ସେଠି ଅଛି, କେବଳ ଦରକାର ଭକ୍ତି ଆଉ ଭାବ। ଭକ୍ତି ଭାବ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାହା ଗୁରୁ ନ କଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ଠାକୁର କ'ଣ ତୁମକୁ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପୁଣି ବି ତାଙ୍କ କତିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛ ମୁଁ ଏମିତି ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, କେବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ଭକ୍ତି ଆସିଗଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟିକି ପୁଣି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବାପା ଚାଲ। କହିଲେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ମୁଁ ତ ବୁଝିଗଲି କଦଳୀ ବେପାର କରିବି। କହିଲେ ପୁରା ବୁଝିନୁ, ଚାଲ। ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ଗୋଟେ 90 ବର୍ଷର ଯେ ବୃଦ୍ଧ ଏକଦମ ଶୋଇଛି। ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଯେମିତି ସଚେତନ ହେଇଗଲା, ଠାକୁର ଆଇଛ ଠାକୁର ଆଇଛ, କାନ୍ଦି ପକାଇଲା ବହୁତ ଜୋର। ବୃଦ୍ଧ ବସିଲେ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ସେ କହିଲେ କାନ୍ଦିବାର ଗୋଟିଏ କଥା ଠାକୁର, ମୋ ପିଲାବେଳଟା ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲି, ଯେଉଁ ଏଇ ପିଲାବେଳ ଯେ ମାଆର କୋଳ, ଉଷୁମ କୋଳ, ବୁଢ଼ୀ ମା' କଥା, ଜହ୍ନି ଫୁଲ, କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ, ଅଲରା କେଶ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଜହ୍ନ ଖେଳ, ଗୁରୁବାର ଓଷା, ବୋଉ ହୁଳୁହୁଳି, ବୁଝିଲେ, ରଜ ଦୋଳି, ଆଉ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ଗନ୍ଧ, ମାଛ ଧରା, ବାପା ମାଡ଼, ଚଉରା ମୂଳରେ ବୋଉ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଜଳ ଜଳକି ଆସିବ। ମୁଁ ଏଇଆକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ହାବି ଖାଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ମୋ ଜୀବନରେ କେତେ ଭଲ ଥିଲା, ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି କି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କି ଆନନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ହସିଲେ, ପିଲାକି ବସିଛି, କହିଲେ ତମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ହେବ କି? ସବୁବେଳେ ତ ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ମୋତେ ଆଉ ତ କହିପାରୁନା, କାହିଁକିନା ଶେଷ ସମୟରେ ଏଇ କଥା ହିଁ ଆସିବ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ତୁମେ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ସେ ପିଲାବେଳଟା ଭୁଲ। ଯେ ଗୋଟିଏ କେମିତି ଭୁଲିବ ନା, ମୁଁ ପିଲାବେଳ ପାଇଥିଲି, ସେ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ପାଇଯାଇଛି, ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି, ସୁଖ ନେଇଛି, ଦୁଃଖ ନେଇଛି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇଯାଇଛି ଜୀବନଟାକୁ, ମୋ ଯୌବନଟାରେ ବି ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ଯୌବନ ନେଇଯାଇଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବି ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଖୁସି ହେଇଯାଅ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ ମନରେ ରହିଲା ପାଇନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ପିଲାବେଳ ଫେର ଆସିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେବ। ତାହେଲେ ଇଏ ତ ବଢ଼ିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବି କେମିତି? ଏଇ ତ ବଡ଼ କଥା ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭୁଲିଗଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ପଳେଇବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ସୂତ୍ର ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜଣକୁ ବସଉଛି, ଯୋଗକୁ ନେଉଛି, ପୁଣି ତୁମକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଉଛି ସଂସାରଟା, ତୁମେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛ। ସେଇ ଶୂନ୍ୟତା ହିଁ ଠାକୁର, ଆଉ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିବନି। ସେ ହଜାର ବାଡ଼େ ଛାଟି ଯିଏ କଳିକି କହୁ ଯାହା କହୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ଆମର ବିଚାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୋର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରି ଦେଉଛି, କୌଣସି ଗୁରୁ କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବସଉଛି, ଫେରେ ଭୁଲିବା ଜିନିଷଟା ଦିଆହେଉଛି, ତୁ ଏଇଟାକୁ ଭୁଲିଯା। ସେଠି ସମୟ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ତାକୁ ଭୁଲଉଛି। ଭୁଲିଗଲେ ଯିଏ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କଲା, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ସେଇ ଶୂନ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମାଳିକା, ହେଲା କି? ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ମିଛ, ଆଉ ସବୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବାହାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ନୁହଁ। ଏତିକି ମାନ ଯେ ମୁଁ ତାର ନରିଆ ପଚାରିଲି, ତମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଜାଣିଛ? ତମେ ମୋତେ କ'ଣ କହିବ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେଉଁଠି କୁହ, ବିଶ୍ୱ କେଉଁଠି କୁହ, କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ? କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଣିଥିବା ଲୋକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ କହିପାରିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋ ଘର କଟକ। ବୁଝିଲେ? ତାହେଲେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଜାଣିଥିବା ଲୋକ କହିପାରିବେ, କଟକ କହିପାରିବେନି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବୁଝିବା? ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି ହେଇଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା? ତେଣୁ ଏତିକି ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ
ମଣିଷ ଶରୀର ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ରହିଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟାକୁ ଛାପ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଠି ଚୌଦ୍ୱାର, ଏଇଠି କାଳିଆ ବୋଦା, ଏଇଠି କାଳିଆ ଘାଇ, ଏଇଠି ସାରଳା ମଣ୍ଡଳ, ମାନେ ଏତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଏଇ ଜାଗାର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ନିରୂପଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ କେଉଁଠି ଧର କାଳିଆ ଘାଇ, ଯେଉଁ କାଲି ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ କାଳିଆ ବୋଦାରେ ହାଣିବେ, କାଳିଆ ବୋଦା ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନା ନାହିଁ? ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଠି ହାଣିବେ ତାହେଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ହଣା ହେବ, ସେଠିକି ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସାରଳା ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ କଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ରକମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ନା ନାହିଁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ମାନେ ପୁରୀଛି କିଏ? ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଟା ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରୀଛି ସେ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଶରୀରରେ ବି ପୁରୀକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବ ଠାକୁର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆମ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ କହିବ ଯେ ପୁରୀକି ଗଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇଠି ଠାକୁର ଆମ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିବ, ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆମ ପାଖରେ ରହିକି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାହା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛି। ଆହୁରି ଭଲ ଯେ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଏତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପକାଇକି ପୁଣି ଶରୀର ଭିତରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ମହାପୁରୁଷ କୋଟିଯିବା। ତମେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ବୁଝ, କାହାରି କଥା ମାନ ନା। ଯେତେ ଯେ ଧମକଉ ମାରିଦେବ ସବୁକର ମାରିଦେଲା ପରେ ବି ତୁମେ କେଉଁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଯିବ? କ'ଣ ହେବ? ଠାକୁର କଳ୍କି ଠାକୁର ହାଣିବେ, ହାଣନ୍ତୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ତ ଜାଣିଥିବି। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ତମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହାର ନ ହେଉଛି ବାର ଆସ, ବାର ଆସିଲେ ସେ ଭୁଲେଇ ଦେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଆଉ ତମେ ସେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଲାଭ କରିବ। ସେ ବୁଢ଼ା ବି ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଗତି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଫଟକିନି ଭୁଲିଲେ, ଫେର ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଗଲେ ହସି ହସି ଚାଲିଗଲେ। ସେ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ହେଲା କି ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲ, ଯେମିତି ଯାହା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଇ କଥାଟା ଧରେ। ଏତିକି ହେଉଛି ମାଳିକା, ଏତିକି ହେଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଅଧିକା ନୁହେଁ, କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିବା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବୁଝି ହେଲା କଥାଟା? ତାହେଲେ ରଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।